Dear students, now we are going to see volume 2 biomolecules unit number 14. So in this unit we are going to study about the carbohydrate, proteins, vitamins, lipids, minerals and water. Our body is made up of chemicals, that is called biochemistry. We call it biochemistry. So these are the things very, very important in our body. What is the use of carbohydrate? It is a main source for energy. It gives energy. Boost is secret of my energy. We say proteins, complaint by growth. So protein helps us growth. Vitamins, it acts as a catalyst. And lipids, it is a form of stored energy. Minerals, it controls all the biological activities in our body. So horlicks, extra calcium, extra magnesium and extra iron like that. And water is very important source. Our body is body weight la 1/3 weight water. So water is a main one. Let us see the structure and the functions of these chemicals in this unit. First of all, we are going to see what is carbohydrate. Carbon, hydrogen, oxygen. These three elements combine to give carbohydrate. Carbon, H for hydrogen, O for oxygen. When oxygen comes at the end, it is called 8. So we call it carbon, hydrogen, 8, carbohydrate. In other words, we call it as a saccharides. And it is classified into two types. One is called monosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide means it has only one unit. Carbohydrate, yes, we know, photosynthesis. When carbon dioxide and water, they react with each other in the presence of sunlight and chlorophyll, we get carbohydrate. What is the basic formula? CH2O. That is a basic unit formula. CH2O. When it is in 6 times, we call it monosaccharide. That is 6 multiple panna monosaccharide. So what is the formula? C6H12O6. Okay, this is a monosaccharide. When I take 2 times, it is called disaccharide. When I take 3 times, it is called trisaccharide. When I take 4 times, tetrasaccharide. So keep in your mind, one saccharide when combined with another saccharide, there is a removal of water. ரெண்டு saccharide ஒன்று சேரும் பொழுது there is removal of water. அப்போ disaccharide what is the formula அப்படின்னா monosaccharide 2 times multiple பண்ணிக்கோ, that is C12H24O12, isn't it? That is removal of water. ரெண்டு saccharide ஒன்று சேரும்போது water remove ஆகும். So minus H2 எடுத்தா what is the remaining one? C12H22O11. This is a disaccharide. If it is a trisaccharide, multiple with 3 and remove 2 times of water. That's all. What is called a polysaccharide? When I take number of times, it is called polysaccharide. What is the formula? Monosaccharide water minus பண்ணிட்டா there is polysaccharide. அப்போ C6H10O5 number of times. So small n போடணும். That is called polysaccharide. Monosaccharide combines to give polysaccharide. That is a dehydration. Water remove ஆகி polysaccharide கிடைக்கும். அப்படியே reversible. Polysaccharideல water add பண்ணோம், hydrolysis பண்ணோம்னா we get monosaccharides. Okay, let us see next proteins. What is proteins? Proteins ங்கிறது amino acids தான். Amino acids proteins are. So செல்லுடைய activities எல்லாம் amino acids. DNA, RNA எல்லாம் amino acids. amine NH2 group, acid na COH group இருக்கணும், carboxylic acid. It is a base, it is a acid. அப்போ when base acid combine ஆனா very well there is removal of water. அப்போ வாட்டர் வெளியில் போய் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CONH அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கிடைக்கும். இது எங்கேயே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? எஸ், தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஃபார் அமைடு. CONH2 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வேணும் அமைடு.
Okay, let us see. இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிறது இட் இஸ் பாலிஅமைடு. ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிறது இட் இஸ் எ பாலிஅமைடு அப்படின்னு சொல்லலாம். தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், எசென்ஷியல் அண்டு நான் எசென்ஷியல். ஸோ மோர் தேன் 20 எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்குது. மோர் தென் ஒன் தட் இஸ் இல்லை நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இன் அவர் பாடி. இது நம்ம உடம்பே சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கும். நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்டு இன் அவர் பாடி. பட் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வி கெட் இட் ஃப்ரம் ஃபுட்டு, டயட்டில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுடைய ஃபுட்டு நல்ல டயட், நல்ல ஃபுட்டாக இருக்கணும். ப்ரோட்டீன்ஸ் ரிச்சாக இருந்துச்சுன்னா டெவலப்மெண்ட்டு, நல்ல டெவலப்மெண்ட்டு க்ரோத் நம்ம உடம்புக்கு அமையும். நெக்ஸ்ட்டு வைட்டமின்ஸ். வைட்டமின்ஸை நம்ம கிளாஸிஃபை இன்ட்டு 2 types, வாட்டர் சாலிபிள் அண்டு ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின்ஸ் சொல்லலாம். வாட்டர் சாலிபிள் அப்படிங்கிறப்ப பி அண்டு சி இஸ் ஆர் கால்ட் வாட்டர் சாலிபிள். டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த டேப்லெட் நீங்கள் சப்பி சாப்பிட்லாம் அப்படிம்பாங்க. இப்போ சப்பி சாப்பிட்லான்னா விட்டமின் சியாக இருக்கும், பிகாஸ் வாட்டர் சாலிபிள் ஒன். பி ஆல்சோ சாலிபிள் ஒன். பி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, B1 B2 B6 B10 அப்படி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டேப்லெட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின் வாட் ஆர் தே? A, D, E, K. These are fat soluble one. ஸோ இந்த வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சி தான் நமக்கு எக்ஸஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, டிஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடாது. டிஃபிஷியன்சி தான் ப்ரொடியூசஸ் சம் டிசீஸ். என்னென்ன? பி பெரிபெரி, சி ஸ்கர்வி, ஏ நைட் பிளைண்ட்னஸ், டி ரிக்கெட்ஸ், இ ஸ்டெரிலிட்டி அண்டு கே நான் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட், இது ஹீமோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுது. இதில் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விட்டமின் விச் ஒன்? Yes, it is vitamin D. And vitamin E, we get it from animals one. Okay. Then minerals, calcium, magnesium, these are all the very, very important minerals. Calcium, magnesium, iron, bloodல இருக்கு. Calcium, phosphorus நம்ம teethல இருக்கு, boneல இருக்கு. Magnesium, aluminium, number of copper, like that, sodium, potassium. A number of chemicals are in the வாட்டர்லேயே இருக்கணும் இல்லையா? மினரல்ஸ், வாட்டர் இருக்கணும். மினரல்ஸ் தான் நம்ம உடம்புக்கு கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், யூ நோ வெரி வெல். டியர் ஸ்டூடெண்ட், வணக்கம். லெட் அஸ் see carbohydrate. How to draw the structure of carbohydrate? There is a monosaccharide glucose. There are 6 carbons. அப்போ 6 கார்பன் வரிசையாக போட்டுருங்க. அண்ட் ஆல்டிகேட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் CH2ங்கிறத மேலே போட்டுக்குங்க. அண்டு CH2OH கீழே போட்டுக்கணும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு சைடு H, இன்னொரு சைடு என்ன இருக்கணும்? OH. அப்புறம் அடுத்த கார்பனில் மாற்றணும், OHH, அப்புறம் HOH HOH. பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 கார்பன் தொகுதியில் ஒரு கார்பன் தொகுதியில் உள்ள HOH மட்டும் மாற்றி எழுதணும், அவ்வளோதான். இதுவே ஃப்ரக்டோஸுக்கு எப்படி ஃபார்முலா எழுதுறது அப்படின்னா, செகண்ட் கார்பனில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எப்படின்னு கேட்டால், ஃபஸ்ட்டு 2 கார்பன் தான் மேலேருந்து டாப் டு பாட்டம் மூவ் பண்ணும்போது மொதல் 2 கார்பன் அந்த C1 C2 ரெண்டில் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், இந்த C2 கார்பன்லேருந்து 2 கச்சை எடுத்து மேலே போட்டுடணும், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். எப்படி இப்போ பாருங்கள், சி த ஸ்ட்ரக்சர். செகண்ட் கார்பன்லேருந்து ஒரு கச்சு, இந்த பக்கம் ஒரு கச்சு எடுத்து மேலே போட்டால் அங்கே என்ன இருக்கும்? ரிமைனிங் CO இருக்கும், கீட்டோன். அப்போ ஃப்ரக்டோஸில் கீட்டோனுங்கிறது ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அதர் 4 கார்பன்ஸ் 2 பக்கம் சேமாக தான் இருக்குது பாருங்கள். அதை நான் பட்டை ஷேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். லெஃப்ட்டு ரைட்டு பாருங்கள், சேமாக இருக்கும். அப்போ 4 கார்பன்ஸ் குரூப்பு சேமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2 கார்பன் குரூப்பில் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ், குளுக்கோஸுக்கும் ஃப்ரக்டோஸுக்கும். ஸோ ஹவு மெனி அசிமெட்ரிக் கார்பன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அசிமெட்ரிக் கார்பன்னா என்ன? கார்பனுடைய 4 சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் கால்டு அசிமெட்ரிக் கார்பன். இப்போ குளுக்கோஸில் தேர் ஆர் 4 அசிமெட்ரிக் கார்பன், அதான் ஆஸ்ட்ரிக் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். அதே ஃப்ரக்டோஸில் 3 அசிமெட்ரிக் கார்பன். சரி, மேலே ஏன் கிடையாது அப்படின்னா பாருங்கள், CHO ஒரு பக்கம் H ஒரு பக்கம் O போட்டால் ஒரு இடம் நமக்கு எப்படி இருக்குது? பிளாங்காக இருக்குது.
சரி, கீழே பாட்டத்தில் உள்ள CH2OH ஏன் கிடையாது அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் OHன்னு போட்டாச்சு, H2ன்னு இருக்கு, அப்போ லெஃப்டில் ஒரு H, கீழே ஒரு H, ஒரு H போட்டோம்னா 2 H சேமாக இருக்குது. ஒரு கார்பனில் 2 சேமாக இருக்கக்கூடாது, 4மே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ டாப்பில் உள்ளதும் பாட்டத்தில் உள்ளதும் கிடையாது, இடையில உள்ள 4. அதே போல் இங்கே 3 மட்டும்தான் இருக்கும். தேர் கால் அசிமெட்ரிக் கார்பன். இந்த குளுக்கோஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷார்ட்டாக எழுதலாம். என்ன, CHO CHOH 4 times அப்படின்னு ப்ராக்கெட்டில் போட்டும் கீழே CH2OHன்னு எழுதலாம். we can write. இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்டிகேட் அப்படின்னால ஸோ இட் இஸ் கால்டு என்ன அர்த்தம், ஆல்டோஸ். அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள், இதுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் போடுறது, க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி போடுறது அப்படின்னா, ஹெக்ஸகன் மாதிரி போட்டுக்கணும், பென்சின் அருங்கோணம் மாதிரி போட்டு ஒரு சைடு என்ன இருக்கணும், O அப்படின்ட்டு இருக்கணும். அப்புறம் 4 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுக்குங்க, 5 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுங்க. தென் அப்படியே வாங்க, கிளாக் CH2OH H, அப்புறம் H OH OH H HOH HOHன்னு போட்டுக்கணும். சிம்பிளாக சொன்னால் மேலே 2 H போட்டுக்கணும், டாப்பில் கீழே 2 OH போட்டுக்கணும். அடுத்தது சென்டராக வந்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் OHH, இன்னொரு பக்கம் நடத்தான் HOH. இது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் தட் ஃப்ரக்டோஸுக்கும் அப்படி தான், CH2OH CO CHOH டைம் 3 times இருக்கும், தென் CH2OH. இங்கே கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு, ஸோ இட் இஸ் கால்டு நடத்தான் கீட்டோஸ். இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் போடும்பொழுது பாருங்கள், பென்டகன் ஐங்கோண வடிவத்தில் இருக்கும், குளுக்கோஸா அருங்கோண வடிவத்தில் இருக்கும், ஹெக்ஸகன் இது பென்டகனாக இருக்கும். 4 வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுக்கணும். லைக் தட் மேலே 2 பக்கமும் CH2OH, கீழே 2 பக்கமும் H. அப்புறம் சென்டராக என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த கீழே உள்ள லைனில் வந்து HOH OHH. ஓகே, இதில் ஆல்ஃபா டைப் பீட்டா டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன ஆல்ஃபா பீட்டா டைப் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கான் பாருங்கள், ரைட் சைடு உள்ள அந்த குரூப் அப்படியே இன்வெர்ட் பொசிஷனில் தலைகீழ ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுனா அதான் அர்த்தம் ஆல்ஃபா பீட்டா. இப்போ குளுக்கோஸில் பாருங்கள், அப்படி ஸ்ட்ரக்சரில் HOH அப்படின்னு போட்டால் அது ஆல்ஃபா, அதே OHHன்னு போட்டால் அர்த்தம் பீட்டா. ஃப்ரக்டோஸில் CH2OH போட்டு கீழே Hன்னு போட்டால் அது ஆல்ஃபா, அதுவே மேலே H கீழே CH2OHன்னு போட்டால் அர்த்தம், அதுக்கு பேர் பீட்டா. ஸோ இது அடுத்தது சுக்ரோஸ். ஹவு டு கெட் சுக்ரோஸ்? ஏன்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தால் நமக்கு சுக்ரோஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியும். குளுக்கோஸ் ஒரு மோனோசாக்ரைடு, அதான் 1 போட்டிருக்கேன். ஃப்ரக்டோஸ் ஒரு மோனோசாக்ரைடு 1 போட்டிருக்கேன். 2 சேர்ந்தால் நமக்கு 2 டைசாக்ரைடு கிடைக்கும். தட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். ஹவு டு வி கெட்? குளுக்கோஸ்லேருந்து ஒரு H ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்க, ரிமூவ் பண்ணிக்க. ஃப்ரக்டோஸ்லேருந்து ஒரு H ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்டா? கீழேருந்து பாருங்கள், பாட்டத்துலேருந்து பார்த்தா 2வது கார்பன், இங்கேயும் பாட்டத்துலேருந்து பார்த்தா 2 H எடுத்தாச்சு. அடுத்து என்ன ரிமூவ் பண்ணணும், O என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஆல்டிகைடு கீட்டோன் குரூப் இருக்கு இல்லையா நடுவில், ஸோ அதுலேருந்து காமனாக ஒரு இடத்துல மட்டும் ஓவை எடுத்துகிட்டு, ஒரு ஓவை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஓவை என்ன பண்ணிக்கணும், காமனாக போட்டுக்கணும் 2க்கு நடுவில். டி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆல்டிகைடில் ஒரு CHOவில் ஒரு O இருக்குது, கீட்டோனில் COவில் ஒரு O இருக்குது. இதுலேருந்து ஒரு ஓவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஓவை 2க்கும் காமனாக போட்டுருவோம். தட் இஸ் கால் குளுக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் அப்படின்னு பேர். அதான் இங்கே செய்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கணும். அடுத்து இந்த குளுக்கோஸில் டிங்கிற ஃபார்ம் எல்லுங்கிற ஃபார்ம்னு வரும். டி ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னா கிளாக் வைஸ்ன்னு பேர். இட் ரொட்டேட்ஸ் லைட்ஸ் ஆன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், அதான் டி ஃபார்ம். எல் ஃபார்ம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் லைட் ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு. பாருங்கள், ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. CHO, இதுலேயும் CHO, கீழே CH2OH CH2OH. ஆனால் என்ன வித்தியாசம், டிங்கிறப்ப HOHன்னு இருக்குது, அதே எல்லுங்கிறப்ப HOHன்னு இருக்குது. அப்படி நம்ம லேட்ரல் இன்வர்ஷன் பேர். லேட்ரல் இன்வர்ஷன்னா இடவள மாற்றம்னு பேர். லெஃப்ட்டில் உள்ளது ரைட்டில் இருக்கும், ரைட்டில் உள்ளது லெஃப்ட்டில் இருக்கும். இதுதான் டி ஃபார்ம் எல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது. தென் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குளுக்கோஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் சுக்ரோஸ் வாட் எவர் மேபி. ஹவு டு யூ ப்ரிப்பேர்? ஒன் காமன் மெத்தட் தான். பிகாஸ் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தால் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகி, தட் இஸ் டீஹைட்ரேஷன், வாட்டர் ரிமூவ் ஆகி சுக்ரோஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ சுக்ரோஸில் வாட்டரை ஆட் பண்ணால், ஹைட்ரேஷன் பண்ணால், ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம்னா வி கெட் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ஒன். அப்போ நம்ம காமனாக இதை எழுதலாம். நெக்ஸ்ட்டு
இப்படி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது. அப்போ ஆல்டிஹைட் குரூப் என்னவா மாறும்? ஆசிடாக மாறும். ஒரு ஓ சேர்த்துக்கணும். கீட்டோனாக இருந்தாலும் அப்படி தான் ஆசிடாக மாறிடும். ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டுக்கும் காமன் தான். ரிடக்ஷனை என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் ரிமைனிங் என்ன தான் இருக்கும்? கார்பன் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும். இட் இஸ் ஹைட்ரோ கார்பன். இதில் சி எத்தனை இருக்குது? 6 இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் என் ஹெக்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்டு கிடைக்கும். அடுத்தது இதில் ஆல்கஹால் குரூப் இருக்குல்லையே, எத்தனை ஆல்கஹால் குரூப்னு சொல்லியிருக்கேன்? 5 OH குரூப் இருக்கும். குளுக்கோஸில் பார்த்தீங்கன்னா OH 5 இருக்கும். அதில் வந்து ஒன்று ப்ரைமரி, கீழே இருக்கிறது ப்ரைமரி, பாக்கி 4மே என்ன அர்த்தம்? செகண்டரி. அதுவே ஃப்ரக்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே மேலே என்ன இருக்குது? ப்ரைமரி குரூப். நடுவில் உள்ள 3 என்ன குரூப்பு? செகண்டரி குரூப். ஸோ எனிகவ் டோட்டலி வெதர் இட் மேபி குளுக்கோஸ் ஆர் ஃப்ரக்டோஸ் 5 OH இருக்குது, 5 ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கிறது நமக்கு ப்ரூஃப் ஆகுது. எப்படி? when it react with அசிட்டிக் ஆசிட் we get என்ன அர்த்தம்? பென்டா அசிட்டேட். எனவே இதில் 5 OH குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிற நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது எனி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது. குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, குளுக்கோஸ் ரியாக்ட் வித் புரோமின் வாட்டர் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அஸ் ஆசிட். குளுக்கோஸில் புரோமின் வாட்டரை போட்டோம்னா அந்த ஆல்டிஹைடு குரூப்பு ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனால் ஃப்ரக்டோஸில் புரோமின் வாட்டரை போட்டோம்னா அது கன்வர்ஷன் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் குளுக்கோஸ் அண்டு ஃப்ரக்டோஸ். இப்போ இந்த ஃப்ரக்டோஸை எப்படி நம்ம இந்த ரிங் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத அதான் 1 2 3 4 5 6 போட்டு காமிச்சிருக்கோம். இதில் இந்த பீட்டாங்கிறது பீட்டா ஃபார்ம். அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணி ரெசிப்ராக்கில் தான் என்ன ஃபார்ம்னு பேர்? ஆல்ஃபா ஃபார்ம் அப்படின்னு பேர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸஸ் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி we can discuss it. Thank you.